नमस्कार. तर मागच्या लेक्चरमध्ये आपण होमोजेनियस डिफरन्शियल इक्वेशन विथ कॉन्स्टंट कोएफिशियंट आणि त्याचं कॉम्प्लिमेंटरी फंक्शन याविषयी बघितलं होतं. तर आज आपण नॉन होमोजेनियस डिफरन्शियल इक्वेशन, सेकंड ऑर्डर नॉन होमोजेनियस डिफरन्शियल इक्वेशन, त्याचं कॉम्प्लिमेंटरी फंक्शन आणि पर्टिक्युलर इंटिग्रल याच्याविषयी बघणार आहोत. त्याच्यापैकी आज आपण कॉम्प्लिमेंटरी फंक्शन हा पॉईंट कवर करणार आहोत. त्याच्या अगोदर आपण डेफिनेशन बघूया. The general second order linear differential equation, the general second order linear differential equation y double dash plus p y dash plus q y is equal to r is non-homogeneous second order linear differential equation if this r is a non-zero function or non-zero real number or non-zero constant, we can say. If this is a function of x or a non-zero real number or a constant, we can say, and y double dash plus py dash plus qy is equal to 0 is called associated with the given non-homogeneous differential equation. This is called associated homogeneous linear differential equation. Is called associated homogeneous linear differential equation. Now we have the following theorem that gives procedure to find the general solution of non-homogeneous second order linear differential equation. Now we have the following theorem which gives the procedure to find the we can say the general solution of non-homogeneous second order linear differential equation. Now we have a theorem. ठीक आहे. तर आता आपण हा कोणता थेरम बघणार आहोत की जी काही प्रोसिजर आहे कशासाठी, टू फाइंड द जनरल सोल्युशन ऑफ नॉन होमोजेनियस डिफरन्शियल इक्वेशन. सो नॉन होमोजेनियस सेकंड ऑर्डर लिनियर डिफरन्शियल इक्वेशनचे जे जनरल सोल्युशन आहे ते फाइंड करण्यासाठीची जी मेथड आहे ते बघणार आहोत. इफ y सफिक्स g इज जनरल सोल्युशन ऑफ the equation y double dash plus p of x y dash plus q of x into y is equal to 0 and y to the suffix p is any particular solution is particular solution of the equation y double dash plus p of x y dash plus q of x y is equal to r, then the general solution is y is equal to yg plus yp. y is equal to yg plus yp. ठीक आहे. म्हणजे पहिल्यांदा आपण जर दिलेलं डिफरन्शियल इक्वेशन असेल, कोणतं नॉन होमोजेनियस डिफरन्शियल इक्वेशन असेल, तर त्याला आपण काय करणार, पहिल्यांदा होमोजेनियस असोसिएटेड होमोजेनियस डिफरन्शियल इक्वेशन कन्सिडर करणार. त्या होमोजेनियस डिफरन्शियल इक्वेशनचं वाय जी हे एक जनरल सोल्युशन किंवा ह्याला कॉम्प्लिमेंटरी फंक्शनही म्हणतात ते फाइंड करणार. कसं, याचे रूट्स करणार, बरोबर. त्याच्यावरनं 2 रूट्स मिळतील, m1 आणि m2, आणि ज्या काही 3 फॉर्ममध्ये समजा रिअल, डिस्टिंक्ट, रिअल, रिपीटेड आणि कॉम्प्लेक्स, त्याच्यानुसार वाय जी फाइंड करणार.
आणि वाय पी हा पर्टिक्युलर सोल्युशन आहे. ठीक आहे, वाय पी इज द पर्टिक्युलर सोल्युशन ऑफ दिस नॉन होमोजिनियस डिफरन्शियल इक्वेशन. तो कसा फाइंड करायचा हे आपण पुढे बघणार आहोत. ठीक आहे, मग वाय जी प्लस वाय पी जेव्हा मी करेन तेव्हा तो जो कंप्लीट सोल्युशन असेल त्याला आपण जनरल सोल्युशन ऑफ दिस नॉन होमोजिनियस डिफरन्शियल इक्वेशन म्हणा. जनरल सोल्युशन ऑफ दिस नॉन होमोजिनियस डिफरन्शियल इक्वेशन म्हणा. ठीक आहे. नाव वी हॅव सम रिमार्क्स. आपण काही रिमार्क्स बघणार आहोत ज्याच्यावरती तुम्हाला MCQs विचारले जातील. Remarks. First one, the general solution of non-homogeneous differential equation is the general solution of non-homogeneous linear differential equation is yc is equal to yp plus yg, where yp is the particular integral and yg is the complementary function. Yg is the complementary function, where cf is a complementary function and this is a particular integral. Is the particular integral. Second point, in order to solve the non-homogeneous linear differential equation of order 2, we have two steps. We have actually three steps. Step first, find yg. Step 2, find yp, and third one is yc is equal to yg plus yp. yg plus yp. These three steps include to find the general solution of non-homogeneous differential equation. Now आपल्याला माहिती आहे की जनरल सोल्युशन कसं फाइंड करायचं आहे, की त्याच्यामध्ये आपण काय करतो, ॲक्झिलरी इक्वेशन कन्सिडर करतो. त्याच्यावरून दोन रूट्स फाइंड करतो, m1 आणि m2. मग m1 रिअल डिस्टिंक्ट आहेत, रिअल रिपीटेड आहेत किंवा कॉम्प्लेक्स आहेत, त्याच्यानुसार आपण yg फाइंड करतो. आपल्याला काय माहीत नाही, yp माहीत नाही. मग त्याच्यासाठी एक मेथड आहे yp फाइंड करण्यासाठी. त्या मेथडला म्हणतात मेथड ऑफ अनडिटरमाइंड कोएफिशियंट्स. तर ती मेथड काय आहे ते आपण पहिल्यांदा समजून घेऊ. मेथड ऑफ अनडिटरमाइंड कोएफिशियंट्स खूप महत्त्वाची मेथड आहे पर्टिक्युलर इंटिग्रल फाइंड करण्यासाठी, yp फाइंड करण्यासाठी रादर. तर त्याच्यासाठी काय, consider a non-homogeneous linear differential equation. Of order 2. काय आहे, y डबल डॅश प्लस py डॅश प्लस qy इज इक्वल टू r लिहिण्याऐवजी आपण r ऑफ x लिहू शकतो. q लिहिण्याऐवजी q, इथे तर p and q कॉन्स्टंट आहे, इज इक्वल टू r, वेअर p and q आर कॉन्स्टंट. Now this r is either a constant or function of x. This r is a constant or function of x. Here r of x is a non-homogeneous term. This r of x is a non-homogeneous term which sometimes contains only linear combination
or multiples of some simple functions whose derivatives are known. Now using this r of x we are going to find rp, we are going to find yp, which is called as a particular integral, which is called as a particular integral. मग ह्या आर ऑफ एक्सचे काही पर्टिक्युलर फॉर्म्स आहेत, जे स्टँडर्ड फॉर्म्स आहेत त्याच्यामध्येच तुम्हाला आर ऑफ एक्स येणार आणि त्याचा तुम्ही पर्टिक्युलर इंटिग्रल फाइंड करणार. मग तो आर ऑफ एक्स काय असू शकतो, आर ऑफ एक्स काय असू शकतो, समजा तो सम कॉन्स्टंट के इंटू ई टू दी पॉवर एक्स ह्या फॉर्ममध्ये असू शकतो, सम कॉन्स्टंट के इंटू साइन ऑफ ए एक्स प्लस बी, किंवा सम कॉन्स्टंट के इंटू कॉस ऑफ ए एक्स प्लस बी. मी आर ऑफ एक्सचे फॉर्म सांगतो, आर ऑफ एक्स कोणत्या कोणत्या फॉर्ममध्ये असू शकतो, के इंटू ई टू दी पॉवर ए एक्स, के साइन ए एक्स प्लस बी, के कॉस ए एक्स प्लस बी, के साइन बी एक्स प्लस सी और के कॉस बी एक्स प्लस सी, किंवा काय का असू शकतो के ई टू दी पॉवर ए एक्स साइन बी एक्स प्लस सी, के ई टू दी पॉवर ए एक्स कॉस बी एक्स प्लस सी, के एक्स टू दी पॉवर एन, के एक्स टू दी पॉवर एन ई टू दी पॉवर ए एक्स. अशा वेगवेगळ्या फॉर्ममध्ये आर ऑफ एक्स असू शकतो. आणि त्या वेळेस तुमचा पर्टिक्युलर इंटिग्रल काय असेल त्याचा एक स्टँडर्ड फॉर्म आहे, एक टेबल आहे जो मी तुम्हाला देईन आणि आपण पुढच्या लेक्चर्समध्ये याचे एक्झाम्पल्स बघणार आहोत. ठीक आहे, म्हणजे आर ऑफ एक्स काय असेल आणि त्याचे तुम्हाला पर्टिक्युलर इंटिग्रल काय असतील. समजा हा सिरियल नंबर आहे, हा इथं समजा मी तुमचा आर ऑफ एक्स लिहितो आहे आणि इथं काय असेल त्याचा पर्टिक्युलर इंटिग्रल. समजा आर ऑफ एक्स काय आहे तुमचा के इंटू ई टू दी पॉवर ए एक्स आहे, तर तिथे पर्टिक्युलर इंटिग्रल काय असेल सम कॉन्स्टंट ए इंटू ई टू दी पॉवर एक्स. सो ठीक आहे, जर हा तुमचा आर ऑफ एक्स असेल तर हा तुमचा पर्टिक्युलर इंटिग्रल असणार आहे. हा समजा फर्स्ट आहे. सेकंड समजा आर ऑफ एक्स काय आहे के साइन ए एक्स प्लस बी और के कॉस ए एक्स प्लस बी. तर ह्याचा पर्टिक्युलर इंटिग्रल काय असेल ए साइन ए एक्स प्लस बी कॉस ए एक्स प्लस बी. थर्ड वन के ई टू दी पॉवर ए एक्स साइन बी एक्स प्लस सी और के ई टू दी पॉवर ए एक्स कॉस बी एक्स प्लस सी. इथं पर्टिक्युलर इंटिग्रल काय असेल तुमचा ई टू दी पॉवर ए एक्स ए साइन बी एक्स प्लस सी प्लस कैपिटल बी कॉस बी एक्स प्लस सी. फोर्थ वन के इंटू एक्स टू दी पॉवर एन वेअर एन इज इक्वल टू 0 1 म्हणजे कोणतेही नॅचरल नंबर इन्क्लुडिंग 0. तर याचं कसं असेल ए एन एक्स टू दी पॉवर एन प्लस ए एन मायनस 1 एक्स टू दी पॉवर एन मायनस 1 अँड सो ऑन डिपेंड्स ऑन एन. हे कुठंपर्यंत ए 0पर्यंत. फिफ्थ वन के एक्स टू दी पॉवर एन इंटू ई टू दी पॉवर ए एक्स. हा काय असेल ई टू दी पॉवर ए एक्स ए एन एक्स टू दी पॉवर एन प्लस ए एन मायनस 1 एक्स टू दी पॉवर एन मायनस 1 अँड सो ऑन. अँड लास्ट वन इज के एक्स टू दी पॉवर एन साइन ए एक्स प्लस बी, के एक्स टू दी पॉवर एन कॉस ए एक्स प्लस बी. तर याचं जे पर्टिक्युलर इंटिग्रल आहे ते कोणत्या फॉर्ममध्ये असेल एक्स टू दी पॉवर एन ए एन साइन ए एक्स प्लस बी प्लस बी एन कॉस ए एक्स प्लस बी टू सो ऑन. ए 0 साइन ए एक्स प्लस बी प्लस बी 0 कॉस ए एक्स प्लस बी. ठीक आहे, तर हे काही पर्टिक्युलर फॉर्म्स आहेत आर ऑफ एक्सचे ज्याच्यावरून तुम्ही पर्टिक्युलर इंटिग्रल फाइंड करू शकता. ठीक आहे, तर आजच्या लेक्चरमध्ये आपण ही थेरी बघितलेली आहे. इन द नेक्स्ट लेक्चर वी आर गोइंग टू सॉल्व दी एक्झाम्पल्स
ऑन दिस पर्टिक्युलर इंटिग्रल. पुढच्या लेक्चरमध्ये आपण पर्टिक्युलर इंटिग्रलचे एक्झाम्पल्स बघणार आहोत. ठीक आहे, तर आजच्या लेक्चरमध्ये आपण इथे थांबूया. थँक्यू, धन्यवाद, नमस्कार.